जय श्री जगन्नाथ। आजिर कालेंसरे समस्त को स्वागत जनाई आरंभ करुछि तुम अष्टम श्रेणीर पद्य विभाग वशिष्ठ और विश्वामित्र प्रसंगर द्वितीय भाग। तेबे पिला माने आमे प्रथम भागरे कवितार प्रथम पद ठारू अष्टम पद पर्यंत आलोचना करिथिलु। हेले आज आमे नवम पदरु आरंभ करिबा। एही पद गुड़िकरे कवि अनंत पट्टनायक कौन वर्णना करिसेंती, आस मन देई सुनिबा आउ बुझिबा। पद नंबर 9। भल पाए जेणु महर्षिर मुखे थाउ बाणी। भल पाए जेणु महर्षिर मुखे थाउ बाणी। बात्यानिकी शाल वृक्ष कहूँ, बात्यानिकी शाल वृक्ष कहूँ। पद प्रांते पीटी देलायाणी। भल पाए जेणु महर्षिर मुखे थाउ बाणी। तबे पिला माने एही पदरे थिबा किछि कठिन शब्द बात्या। बात्या कहले कौन ना झड़ बतास। खूब जोरे पवन बहिबा संगकू खूब जोरे वर्षा हुए ताहाको आमे कौन बोली कहि थाउ ना बात्या बा झड़ बतास बोली कहि थाउ। निकी निकी अर्थ परी। पद प्रांते कहले कौन ना पाद तले। पद प्रांते कहले कौन ना पाद तले। तेबे कवि वर्णना करिसेंती, कौन वर्णना करिसेंती? भल पाए जेणु महर्षिर मुखे थाउ बाणी। बात्या निकी शाल वृक्ष काहू पद प्रांते पिटी देला आणी। पिला माने कहिलो कौन कहिलो? भल पाए जेणु महर्षिर मुखे थाउ बाणी। अर्थात महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र को बहुत भल पाउथिले, तेणु एही भल पाए शब्दटी तांको मुखरू सदा सर्वदा बाहरी पड़ुथला। अरुंधती जेते विरक्त होउथले मध्य महर्षि वशिष्ठ गोटिए कथा ही कहूथले जे मु तांकू बहुत भल पाए। वास्तव में महर्षि वशिष्ठंकर हृदय विश्वामित्रंकर प्रति स्नेह ममता रहिछि, ताहा एही पदरु सुस्पष्ट। पुणी कवि लिखिछंती, कौन लिखिछंती सुनो? बात्या निकी शाल वृक्षे काहू पद प्रांते पिटी देला आणी। बात्या निकी शाल वृक्ष काहू पद प्रांते पिटी देला आणी। पिला माने तुम जानिथिबो जेतेबेले बात्या अर्थात झड़ बतास आसे सेतेबेले जंगल रे थिबा बड़ बड़ शाल गछ गुड़िक उपाड़ी होई तले पड़ी जाए। ठीक सही परी महर्षि वशिष्ठंकर एतादृश कथा शुणी, कौ कथा शुणी ना भल पाए तांकू। ये जो कथा शुणी किए ना विश्वामित्र। विश्वामित्रंकर कठिन हृदय तरली जाइछि एवं बात्यारे शाल गछ गुड़ाक भूईरे जेपरी पड़ जाए, ठीक सही परी विश्वामित्र महर्षिंकर पाद तले पड़ जाइछंती। कारण से मध्य अनुताप करिछंती जे महर्षि वास्तव रे तांकू केते भल पांती। तेणु कहा जाए कौन? भल पाए जेणु महर्षिर मुखे थाउ बाणी। बात्या निकी शाल वृक्ष कहूँ, बात्या निकी शाल वृक्ष कहूँ। पद प्रांते पीटी देलायाणी। भल पाए जेणु महर्षिर मुखे थाउ बाणी। तेणु कहा जाए स्नेह ममतार लागे जे बेडरी
ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦୟ ଯାଏ ସେ ତରଳି, ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦୟ ଯାଏ ସେ ତରଳି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରେ ଭଲ ପାଏ ଭଲ ପାଏ ଏ କଥାଟି କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ତମେ କହିପାରିବ କି? ହଁ, ଏଇ କଥାଟି ବଶିଷ୍ଠ କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରକୁ କହିଛନ୍ତି ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ପୁଣି ଏହି ପଦରେ କିଏ କାହାର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ? କୁହ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କ'ଣ ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସ ଶୁଣିବା। ଅରୁନ୍ଧତୀ ପଡ଼ିଲେ ଚମକି, ନିଡ଼େ ପକ୍ଷୀ ଉଠିଲେ ଚିତ୍କାରି। ଅରୁନ୍ଧତୀ ପଡ଼ିଲେ ଚମକି, ନିଡ଼େ ପକ୍ଷୀ ଉଠିଲେ ଚିତ୍କାରି। ଇଙ୍ଗୁଦିର ତୈଳ ଦୀପ ଶିଖା, ଇଙ୍ଗୁଦିର ତୈଳ ଦୀପ ଶିଖା। ଅନ୍ଧକାର ନାସିଲା ଫୁତ୍କାରି। ଅରୁନ୍ଧତୀ ପଡ଼ିଲେ ଚମକି, ନିଡ଼େ ପକ୍ଷୀ ଉଠିଲେ ଚିତ୍କାରି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ନିଡ଼େ ଅର୍ଥାତ୍ ବସାରେ, ଫୁତ୍କାରି କହିଲେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ପଡ଼ିଲେ ଚମକି, ନିଡ଼େ ପକ୍ଷୀ ଉଠିଲେ ଚିତ୍କାରି। ଅରୁନ୍ଧତୀ ପଡ଼ିଲେ ଚମକି, ନିଡ଼େ ପକ୍ଷୀ ଉଠିଲେ ଚିତ୍କାରି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆତତାୟୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଲୋଟିଗଲେ, ତାହା ଦେଖି ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚମକି ଉଠିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗଛମାନଙ୍କରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିବା ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ବସାରେ ଥାଇ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଚେଁ ଚାଁ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ଅରୁନ୍ଧତୀ କାହିଁକି ଚମକି ଉଠିଲେ? ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖି, ଋଷିଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବାର ଦେଖି ଚମକି ଉଠିଲେ। ଇଙ୍ଗୁଦିର ତୈଳ ଦୀପ ଶିଖା, ଅନ୍ଧକାର ନାସିଲା ଫୁତ୍କାରି। ଇଙ୍ଗୁଦିର ତୈଳ ଦୀପ ଶିଖା, ଅନ୍ଧକାର ନାସିଲା ଫୁତ୍କାରି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଏକ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଦୀପରେ କି ଇଙ୍ଗୁଦି ଗଛର ଫଳର ତେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଇଙ୍ଗୁଦି ତୈଳ ଯୁକ୍ତ ଦୀପଟି ଶିଖାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଜଳି ଉଠିଲା ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କଲା। ଏକଥା ଏହି ପଦରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ଦୀପରେ କି ଇଙ୍ଗୁଦି ଗଛର ଫଳର ତେଲରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ଇଙ୍ଗୁଦି ତୈଳଯୁକ୍ତ ଦୀପ ଶିଖାଟି ସେହି ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଜଳି ଉଠିଥିଲା। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଲୋଟି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚମକି ଉଠିଥିଲେ। କ'ଣ ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ। କାହୁଁ ଏକ କୃତାନ୍ତ କୃପାଣ, ଲୋଟିଗଲା କୁଟୀର ଚତ୍ୱରେ। କାହୁଁ ଏକ କୃତାନ୍ତ କୃପାଣ, ଲୋଟିଗଲା କୁଟୀର ଚତ୍ୱରେ। ସ୍ପର୍ଶ କରି ମହର୍ଷିର ପଦ, ସ୍ପର୍ଶ କରି ମହର୍ଷିର ପଦ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଶ୍ରୁ ଉତ୍ତରଳେ, କାହୁଁ ଏକ କୃତାନ୍ତ କୃପାଣ,
ଲଟିଗଲା କୁଟୀର ଚତ୍ୱରେ। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ କୃତାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯମ, କୃପାଣ କହିଲେ ଖଣ୍ଡା, ଚତ୍ୱରେ କହିଲେ ଅଗଣାରେ, ଅଶ୍ରୁ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଅଶ୍ରୁ ନିଗାଡ଼ି। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? କାହୁଁ ଏକ କୃତାନ୍ତ କୃପାଣ ଲଟିଗଲା କୁଟୀର ଚତ୍ୱରେ, ସ୍ପର୍ଶ କରି ମହର୍ଷିର ପଦ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଶ୍ରୁ ଉତ୍ତରରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଏକ ଯମ ରୂପୀ ଖଣ୍ଡା ଆସି, କିଏ ଆସି ନା ଯମ ରୂପୀ ଖଣ୍ଡା ଆସି କୁଡ଼ିଆର ଅଗଣାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ଖଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଭଲ ପାଏ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣି ତାଙ୍କ କଠିନ ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ହାତରୁ ଖଣ୍ଡାଟିଏ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଧାଇଁ ଆସି ଖଣ୍ଡାଟିକୁ ଅଗଣାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କାହୁଁ ଏକ କୃତାନ୍ତ କୃପାଣ ଲଟିଗଲା କୁଟୀର ଚତ୍ୱରେ, ସ୍ପର୍ଶ କରି ମହର୍ଷିର ପଦ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଶ୍ରୁ ଉତ୍ତରରେ। ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅତି ଗଦଗଦ ଚିତ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହର୍ଷିଙ୍କର ପାଦକୁ ଧରି ଅତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ନିଜ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନିଗାଡ଼ି ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପାଦକୁ ନିଜର ଲୁହର ଜଳରେ ଭିଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି, କିଏ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପାଦକୁ ଧରି ଅଶ୍ରୁ ନିଗାଡ଼ିଥିଲେ? କିଏ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। କିଏ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଖଣ୍ଡାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସ ଶୁଣିବା ଆଉ ବୁଝିବା। ନିର୍ଝରର ରୁଦ୍ଧ ଘୋଷ ସମ ଜଣାଇଲେ ଆବେଗ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ନିର୍ଝରର ରୁଦ୍ଧ ଘୋଷ ସମ ଜଣାଇଲେ ଆବେଗ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। କ୍ଷମା କର ମତେ, କ୍ଷମା କର ମତେ, ନାଶ ମୋର ପାଶବ ପ୍ରୟାସ। ନିର୍ଝରର ରୁଦ୍ଧ ଘୋଷ ସମ ଜଣାଇଲେ ଆବେଗ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଝର କହିଲେ କ'ଣ? ଝରଣା। ରୁଦ୍ଧ ଘୋଷ କହିଲେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର। ଆବେଗ କହିଲେ ଭାବ। ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶୋକାତୁର ହୋଇ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେବା। ପାଶବ କହିଲେ ପଶୁତୁଲ୍ୟ। ପ୍ରୟାସ କହିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନିର୍ଝରର ରୁଦ୍ଧ ଘୋଷ ସମ ଜଣାଇଲେ ଆବେଗ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। କ୍ଷମା କର ମତେ, ନାଶ ମୋର ପାଶବ ପ୍ରୟାସ। ପିଲାମାନେ କବିଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଝରଣାର ସ୍ୱର ଯେପରି ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହର୍ଷିଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଲଟିଯାଇ ଶୋକାତୁର ହୋଇ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ନିଜର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ହେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ, ତୁମ ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ତୁମ ହୃଦୟ ଅନ୍ତରର ସ୍ନେହରୂପକ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କେମିତି ବା ବୁଝିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ନିଜେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ନିଜକୁ ମୁଁ ଆତତାୟୀ ସଜାଇ ଦେଇଥିଲି। ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡା ଧରିଥିଲି,
ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ତୁମ ହୃଦୟର ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ। ତେଣୁ ହେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ, ମୋର ଅତୀତର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋର ଏଇ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଆଚରଣକୁ ତୁମେ ନାଶ କରିଦିଅ, ତୁମେ ନାଶ କରିଦିଅ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଏ ଭୁଲ ନ କରେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି ମୁଁ। ଏହି କଥାଟି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅତି ଆବେଗର ସହ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କିଏ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଆଚାର କାହାର ଥିଲା? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ଦୟାବନ୍ତ ଲୋକ ସେନା ଦୟାର ସାଗର, ଭଲ ପାଇ ସଭିଙ୍କୁ ଯେ କରଇ ନିଜର। ଦୟାବନ୍ତ ଲୋକ ସେନା ଦୟାର ସାଗର, ଭଲ ପାଇ ସଭିଙ୍କୁ ଯେ କରଇ ନିଜର। ଗୁଣ ଚିହ୍ନା ଗୁଣି ପାଇଁ ଅହଙ୍କାର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଗୁଣ ଚିହ୍ନା ଗୁଣି ପାଇଁ ଅହଙ୍କାର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ହିଂସା କ୍ରୋଧର ବିଜୟ ଅଟେ କ୍ଷମାର, ହିଂସା କ୍ରୋଧର ବିଜୟ ଅଟେ କ୍ଷମାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଅ ତୁମେ, ଭଲ ପାଅ ପୁତ୍ର ତହୁଁ ବଳି। ଭଲ ପାଅ ତୁମେ, ଭଲ ପାଅ ପୁତ୍ର ତହୁଁ ବଳି। ନୁହେଁ ତ ଏ ଋତ ପରିହାସ, ନୁହେଁ ତ ଏ ଋତ ପରିହାସ। ଝିଙ୍ଗାସିତ କହୁ ନାହିଁ ଛଳି। ଭଲ ପାଅ ତୁମେ, ଭଲ ପାଅ ପୁତ୍ର ତହୁଁ ବଳି। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଋତ କହିଲେ ସତ୍ୟ, ପରିହାସ କହିଲେ ଥଟ୍ଟା କରିବା, ଝିଙ୍ଗାସି କହିଲେ ଭତ୍ସନା କରିବା, ଛଳି କହିଲେ ଛଳନା କରିବା। କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଅ ତୁମେ, ଭଲ ପାଅ ପୁତ୍ର ତହୁଁ ବଳି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ମହର୍ଷି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ କଥାରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି ତୁମେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଅ। ନିଜ ପୁତ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ। ନୁହେଁ ତ ଏ ଋତ ପରିହାସ, ଝିଙ୍ଗାସି କହୁ ନାହିଁ ଛଳି। ନୁହଁ ତ ଏ ଋତ ପରିହାସ, ଝିଙ୍ଗାସି ତ କହୁ ନାହଁ ଛଳି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସହିତ ଭଲ ପାଇବାର ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁନାହଁ ତ, ଭଲ ପାଇବାର ଛଳନା କରୁନାହଁ ତ, ମୋତେ ପୁଅଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇ ଭତ୍ସନା କରିବ ନାହିଁ ତ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହର୍ଷିଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନପାରି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ତେବେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହର୍ଷିକୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଯେ ମୋ ସହ ଛଳନା କରୁନାହଁ ତ, ମୋ ସହ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁନାହଁ ତ, ମୋତେ ଭତ୍ସନା କରିବ ନାହିଁ ତ? ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପଚାରିଥିଲେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, କୂଟ କପଟ ସ୍ୱଭାବ ଯାହାର, ତାଙ୍କୁ ଦୂରୁ ମୁଁ କରଇ ଜୁହାର। ଭଲ ପାଇ ଯେ କରଇ ଛଳନା, ରଖ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଲ
ଭାବନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶାଣିତ ଏକର ବାଡ଼ କରେ ଜାଣି ମୁଁ ଯେ ଆସିଥିଲି ଆଜି। ଶାଣିତ ଏକର ବାଡ଼ କରେ ଜାଣି ମୁଁ ଯେ ଆସିଥିଲି ଆଜି। ଛିନ୍ନ କରି ମସ୍ତକ ତୁମର ଛିନ୍ନ କରି ମସ୍ତକ ତୁମର ରଖିବାକୁ ଜୀବନର ବାଜି। ଶାଣିତ ଏକର ବାଡ଼ କରେ ଜାଣି ମୁଁ ଯେ ଆସିଥିଲି ଆଜି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଶାଣିତ କହିଲେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବା ଧାରୁଆ, କରବାଡ଼ କହିଲେ ଖଣ୍ଡା, କରେ କହିଲେ ହାତରେ, ଛିନ୍ନ କହିଲେ ଛିଣ୍ଡାଇ, ମସ୍ତକ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ, ବାଜି କହିଲେ ପଣ। ଏହି ପଦରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶାଣିତ ଏ କରବାଡ଼ କରେ ଜାଣି ମୁଁ ଯେ ଆସିଥିଲି ଆଜି। ଅର୍ଥାତ୍ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଜି ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି, ହେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି କହିଯାଉଛ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି କହିଯାଉଛ, ମୁଁ ସେଇ ଆତତାୟୀ, ମୁଁ ସେଇ ଜହ୍ଲାଦ ସାଜି ହାତରେ ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଜାଣି ବୁଝି ତୁମ ଘରକୁ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଛନ୍ତି। କାହା କହିଛନ୍ତି? ନା ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣି ବୁଝିକି ତୁମ ଘରକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଛିନ୍ନ କରି ମସ୍ତକ ତୁମର ରଖିବାକୁ ଜୀବନର ପଣ। ଛିନ୍ନ କରି ମସ୍ତକ ତୁମର ରଖିବାକୁ ଜୀବନର ପଣ। ହେ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ପଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ତୁମ ଶରୀରରୁ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବା ନିମିତ୍ତ, ଅଲଗା କରିଦେବା ନିମିତ୍ତ ତୁମ ଘରକୁ ମୁଁ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆସିଥିଲି। କ'ଣ ଧରି ସେ ଆସିଥିଲେ? ନା ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆସିଥିଲେ। ଏ କଥାଟି ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରି କହୁଛନ୍ତି। କାହା ନିକଟରେ? ନା ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନିକଟରେ। ତେବେ ଏହି ପଦରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ କୁତ୍ସିତ ଭାବନା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଖରାପ ଭାବନା ଥିଲା, ତାହାକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଶାଣିତ ଏକର ବାଡ଼ କରେ ଜାଣି ମୁଁ ଯେ ଆସିଥିଲି ଆଜି। ଛିନ୍ନ କରି ମସ୍ତକ ତୁମର ଛିନ୍ନ କରି ମସ୍ତକ ତୁମର ରଖିବାକୁ ଜୀବନର ବାଜି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରେ ତଳି ଭୂମି ତଳୁ ସତେ ଅବା ଅମୃତ ବରସି। ସ୍ନେହ ଭରେ କହିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ସ୍ନେହ ଭରେ କହିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଉଠ ଏବେ ଉଠ ହେ ମହର୍ଷି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରେ ତଳି ଭୂମି ତଳୁ ସତେ ଅବା ଅମୃତ ବରସି। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦଟି ସ୍ନେହ ଭରେ କହିଲେ ସ୍ନେହର ସହିତ। ତେବେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରେ ତଳି ଭୂମି ତଳୁ ସତେ ଅବା ଅମୃତ ବରସି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯେଉଁ ଭୁଲ କାମ ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅନୁତାପ ନିଆଁରେ ଜଳି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ
ସେହି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସତେ ଯେପରି ଅମୃତର ବାରିଧାରା ବରସି ଯାଉଥିଲା। ନିଜ ହାତରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ କିଏ? ବଶିଷ୍ଠ। ବଶିଷ୍ଠ ନିଜ ହାତରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଭୂମିରୁ ତଡ଼ି ଧରି ଉଠାଇ ଆଣିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ସ୍ନେହ ଭରେ କହିଲେ ବଶିଷ୍ଠ, ସ୍ନେହ ଭରେ କହିଲେ ବଶିଷ୍ଠ, ଉଠ ଏବେ, ଉଠ ହେ ମହର୍ଷି। ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ଅତି ସ୍ନେହର ସହିତ ଆଦରର ସହିତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ କୋମଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ହେ ମହର୍ଷି, ତୁମେ ଏବେ ଉଠ, ଉଠିପଡ଼ ତୁମେ। ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ହାତରେ ଧରି ଭୂଇଁରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଭାବ କି ପ୍ରକାର ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା? କିପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ଅତି କୋମଳ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅମୃତର ଭାଷା ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। କ'ଣ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ଶେଷ ପଦକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଅରୁନ୍ଧତୀ ନେତ୍ରୁ ଅଜାଣତେ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ଗଲା ଝରି। ମହିୟାନ୍ ଦେବତାରେ ଭଲା, ମହିୟାନ୍ ଦେବତାରେ ଭଲା, ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁହିଁ କେଉଁ ପରି। ଅରୁନ୍ଧତୀ ନେତ୍ରୁ ଅଜାଣତେ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ଗଲା ଝରି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଶେଷ ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ନେତ୍ରୁ କହିଲେ କ'ଣ? ଆଖିରୁ। ତାହେଲେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅରୁନ୍ଧତୀ ନେତ୍ରୁ ଅଜାଣତେ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ଗଲା ଝରି। ଅରୁନ୍ଧତୀ ନେତ୍ରୁ ଅଜାଣତେ, ଅଜାଣତରେ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କର ଆଖିରୁ କ'ଣ ଝରିଗଲା? ନା ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ପରି ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ଝରି ପଡ଼ିଲା? ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ନେହଭରା କଣ୍ଠରେ ମହର୍ଷି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଭୂଇଁରୁ ଉଠାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଜାଣତରେ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସତେ ଯେପରି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବର୍ଷା ଯେପରି ଝରି ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା। ମହିୟାନ ଦେବତାରେ ଭଲା, ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁହିଁ କେଉଁ ପରି। ମହିୟାନ ଦେବତାରେ ଭଲା, ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁହିଁ କେଉଁ ପରି। ସତୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ମହିୟାନ ଦେବତା। ଏଠି ମହିୟାନ ଦେବତା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ମହିୟାନ ଦେବତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହତ ପ୍ରାଣ ଦେବତା, ମହତ ପ୍ରାଣର ଦେବତା। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ସତୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ପ୍ରାଣ ଦେବତା। ପୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହିପରି ମହତ ଗୁଣ ଥିବା ପ୍ରାଣର ଦେବତାକୁ ମୁଁ ବା କିପରି ଜାଣିଥାନ୍ତି, କିପରି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତି? ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ମହିୟାନ ଦେବତାରେ ଭଲା, ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁହିଁ କେଉଁ ପରି। ମହିୟାନ ଦେବତାରେ ଭଲା, ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁହିଁ କେଉଁ ପରି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପଶୁତୁଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟାନୁକ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ମହର୍ଷିଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କର ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଆଚରଣକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଉପରେ ସଦ୍ଭାବ, ପ୍ରେମ ଓ କ୍ଷମାର ବିଜୟ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ବୋଲି କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଜଗତକୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍,
कमेंट करने संगे संगे अन्यमान को निश्चित भाव में शेयर करेंगे और चैनल टी को मोर निश्चित भाव में सब्सक्राइब करने को भूलें नहीं। आज ताल रोचे यार अभ्यास कार्यावली आम परवर्ती भिडियो पाइबा। तेबे रोचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।